أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله وقال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صل على पानीটা একটু কমিয়ে দাও তো পানিটা একটু কমিয়ে দাও मेरे आँखों के पुतली में जलवा मोहम्मद का मेरे दिल के आईना में नक्शा मोहम्मद का कोई जन्नत में जाएगा कोई दोज़ख में पहुँचेगा मदीने की तरफ दौड़ेगा दीवाना मोहम्मद का अल्लाहुम्मा सल्ले अला बारी तो छोड़ जाओ तो अल्लाहुम्मा सल्ले अला पैगंबरों का रोज़ा दिखा दे खुदाया दरे मदद से मिला दे खुदाया शराबे मोहब्बत पिला दे खुदाया
पैगंबरों का रोज़ा दिखा दे खुदाया अल्लाहुम्मा सल्ले अला अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुझे नाज है अपना खुशकिस्मती पर मेरे हाथ में है दामने मुस्तफ़ा की न गम है भुमर का न तूफान की परवाह मैं डूबूंगा फिर भी किनारा करूँगा अल्लाहुम्मा सल्ले अला अल्लाहुम्मा सल्ले अला तौहीद का डंका आलम में बजवा दिया कमली वाले ने तौहीद का डंका आलम में बजवा दिया कमली वाले ने पी पी के पियाले कौसर के लूटेंगे मसासी भर भर के इन्ना आतैना कल कौसर फरमा दिया कमली वाले ने दीनों मिला ईमान मिला पढ़ने को लिए कुरानो मिला जो कुछ देने का था सब कुछ दिलवा दिया कमली वाले ने बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला महबूबा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تعالى أيضا في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تعالى أيضا في كتابه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول وقال الله تعالى في آية أخرى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئات شهيدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وروزتي روزة من رياض الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء كبري وجبت له شفاعتي प्यारे हाज़रीन मजलिस আমার ইমানদার ভাইরা আল্লাহওয়ালা ভাইরা জওয়ান যুবকেরা আমাদের ছেলেরা বাচ্চারা বয়োজ্যেষ্ঠ আমার মুরব্বিয়ানগণেরা পর্দার অবস্থিত আমার মা ও বোনেরা উলামায়ে কেরাম হাফেজ কোরআন মসজিদের ইমাম আল্লাহ পাকের হাজী বান্দা গণেরা রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামবাসী আশপাশ গ্রামবাসী সম্মানীয় ভাই ও বাবাজিরা ঈদে মিলাদুন নবীর মাহফিলের হিতাকাঙ্ক্ষী দরদি
একনিষ্ঠ খাদেম কর্মী, কমিটি সাহেবান ও সদস্য বৃন্দুগণেরা, আমার ফুরফুরা শরীফের দাদা পীর কিবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহের মোহাব্বতের মুরিদানদের কলিজার টুকরা নাতিরা, আমার ফুরফুরা শরীফের দাদা পীর কিবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহের কলিজার টুকরা পাঁচ হুজুর কিবলা গণের মোহাব্বতের মুরিদানদের সোনার টুকরা নাতিরা, আমার ফুরফুরা শরীফের দাদা পীর কিবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহের মোহাব্বতের খলিফা গণের মোহাব্বতের মুরিদানদের সোনার টুকরা নাতিরা, আল্লাহ পাকের নিয়ামত যে আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে এই রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামে ঈদে মিলাদুন নবী উপলক্ষ করে এমন একটা মাহফিলে বসিয়েছেন যে মাহফিলে দোয়া করলে দোয়াটাও আজকের দিনে আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়ে যায়। জোরে বলতে পারলেন না? আর একটু জোরে বলা যাবে না? না নাই দেখবে, না নাই দেখবে, না নাই দেখবে। হিজবুল্লাহ, হিজবুল্লাহ, আহলে সুন্নাতুল জামাত, আহলে সুন্নাতুল জামাত। সম্মানীয় শ্রোতা বৃন্দ, সম্মানীয় উলামায়ে কেরামগণ, রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামবাসীগণ, আজকের মাহফিলের কমিটি সাহেবানগণ, ফুরফুরা শরীফের দাদা পীরের হক সিলসিলা, ফুরফুরা শরীফের দাদা পীরের হক সিলসিলা, নারাই দেখবে। দোয়া দরকার আছে না নাই? এসো সবাই মিলে বসি, পরিবেশ খারাপ করবেন না। দোয়া দরকার আছে না নাই? এসো সবাই মিলে বসি। আজ আমাদের প্রত্যেকের আবাসদাদ, বাপ মা, দাদু যান, নানা যান, দাদি যান, নানি যান, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশীময় মুরব্বী, শ্বশুর শাশুড়ি, যে যার কবর থেকে সব আজকে সোনার মানিকদের মুখের পানে চেয়ে রুহানি অবস্থায় এতিমের মতো পড়ে পড়ে তারা কাঁদতেছে, শুধু একটু দোয়ার আশায়, নেকির আশায়। যে আজকে রাধাকৃষ্ণপুরে মাহফিল আছে, ওই মাহফিলে কত নামাজি মুসল্লিরা এসে বসবে, ওলামায়ে কেরাম, হাফেজে কোরআন, মসজিদের ইমাম, আল্লাহ পাকের কত হাজি বান্দারা এসে বসবে। ওই মাহফিলে কত নামাজি মুসল্লি, জাকেরিন, শাকেরিনরা এসে বসবে। ওই মাহফিলে ফুরফুরা শরীফ থেকে আমাদের দাদা পীরের আওলাদ, আমাদের ছোট হুজুর পীর কেবলার আওলাদ ওই মাহফিলে এসে বসবে। আমাদের দাদা পীরের মোহাব্বতের খলিফাগণ, তাদের মোহাব্বতের মুরিদানরা এসে বসবে। আমাদের সোনার মানিকরা, আমাদের কলিজার টুকরার সন্তানেরা ওই মাহফিলটায় যদি গিয়ে বসে, তাহলে আমরাও কবরে শুয়ে আওলাদ হিসাবে, নাতি হিসাবে, পোতা হিসাবে একটু নেকির ভাগ আমরাও কবরে শুয়ে শুয়ে পাবো। আমরা জানি আল্লাহর নেক বান্দাদের সাথে গুনাহগার বান্দারা যে এসে যদি বসে, নেককারদের ওসিলায়, আল্লাহওয়ালাদের ওসিলায়, নামাজি বান্দাদের ওসিলায় গুনাহগার বান্দার গুনাহকে আল্লাহ পাক দয়া করে মাফ করে দেয়। জোরে বলা গেল না? আর একটু জোরে বলতে পারলেন না? নারাই দেখবে, নারাই দেখবে। দোয়া দরকার আছে না নাই? তো ঘরে বসে থাকলে দোয়া হবে তো? আত্মীয় বন্ধুরে রাস্তায় ঘুরবেন,
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বসে বসে গল্প করে করে সময় কাটাবেন, দোয়া হবে? দোয়ার একটা পরিবেশ আছে না নাই? এসো সবাই মিলে বসি, পরিবেশ খারাপ করবেন না, অবস্থা কিন্তু ভালো নয়, বুঝলেন? এই করোনা ভাইরাস করে করে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরেছে না মরেনি? আপনার জানা আছে কত মানুষের লাশ গোসল হলো না? কত মানুষের জানাজার নামাজ হলো না, কাফন হলো না? কথাটা মিথ্যা না সত্য? খালি বাচ্চা বলে, আধ বয়সী যুবক বলে, মুরব্বী বলে কোনো তো মেয়ে ছেলে বেটা ছেলে। আপনার জানা আছে লাশ গোসলের সময় 7টা করে কুলুক মাটি দেওয়া হয়, মাটির ঢেলা 7টা করে দেওয়া হয়। কুলুক মাটিটা কেন দেয়? আপনাদের দেশে রাধাকৃষ্ণপুরে লাশ গোসলের সময় মাটির ঢেলা 7টা করে দেয়, কথা বলে না। দেখেছেন কেন দেয় বলুন তো? দেয় কেন? সাখরাতুল মৌত, সিদ্ধাতুল মৌত, জখমদানির কষ্ট, আজাবুল মৌতে কি মেয়ে ছেলে কি বেটা ছেলে পিসাব পায়খানা ফিরে ফেলে, পিসাব পায়খানা ফিরে ফেলে। 10 বালতি পানি দিয়ে গোসল দিলেও পাক হবে না। দেখেন না পুরুষ মানুষের লাশ যেখানে গোসল দেওয়া হয় সেখানে কোনো বাচ্চা ছেলে কোনো মহিলাকে আসতে দেওয়া হয় না। মহিলাদের লাশ যেখানে গোসল দেওয়া হয় ওই জায়গায় কোনো পুরুষ মানুষ বাচ্চা ছেলেকে আসতে দেওয়া হয় না। কেন? লাশ গোসলের সময় একজন মানুষ পায়ের দিকে দাঁড়ায়, পা দুটোকে একটু উঁচু করে ধরে, পাটাকে একটু ফাঁক করে, আরেকজন কুলুক মাটিটা হাতে করে নিয়ে পায়ের দিক থেকে কাপড়টা তুলে ভেতরটাতে কুলুক মাটিটার এই পায়খানার রাস্তাটাই বোলায়। আর একজন নাভির কাছটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মগে করে বা লুটাই করে পানি ঢালে, নাভির টানাটানি পানি ঢালে, আর একজন পায়ের দিক থেকে কাপড়টা তুলে মাটির ঢিলাটা হাতে করে নিয়ে পায়খানার রাস্তায় বুলায়। প্রথম 3টে ঢিলা দেয়। যদি দেখেন নোংরা জিনিস আসছে 7টা পর্যন্ত মাটির ঢিলা ওইখানটাতে বুলাবে। 3টে দিয়ে যদি দেখেন নোংরা জিনিস আসে না ওই 3টে পর্যন্ত শেষ, আর 4টে দোয়া হয় না। আপনাদের দেশে মাটির ঢিলা দেয়? কথা বলে না। কি গো মুরব্বীরা কথা বলেন না কেন? ছেলে চুকরা জানে না, মুরব্বীরা তো জানো। 10 বালতি পানি দিলেও পাক হবে না। 10 বালতি পানি ধরুন গোসল দেয়, হবে না, ওই জায়গায় পানি যাবে না। চিন্তা করেছেন কত মানুষের লাশ যে গোসল হলো না, কাফন হলো না, জানাজার নামাজও হয় না। এগুলো কি হচ্ছে? এগুলো হচ্ছে আল্লাহ পাকের গজব। মানুষ যখন আল্লাহ বলা রসুল বলা হয়ে যায়, দিন থেকে ইসলাম থেকে সরে যায়, আল্লাহ পাক আসমান থেকে একটার পর একটা গজব নাজিল করে। এই গজব এক এক সময় এক এক রকমের হয়। যে দেশের মানুষ আল্লাহ বলা রসুল বলা হয়ে যায়, আল্লাহ পাক ওই দেশে জালেম বাদশা ফিট করে দেয়। জালেম বাদশাকে দিয়ে দেশের জনগণ পাবলিকের উপরে জুলুম অত্যাচার করায়।
হচ্ছে না হয়নি, একটু হা না তো কথা মুখে বলে, হচ্ছে না হয়নি। ছেলে পেলে যখন মা বাপের অবাধ্য হয়ে যায়, মাকে মানে না, বাপকে মানে না, মা বাপকে গালাগালি করে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, যা তা করে, বাপ যখন ছেলেকে কন্ট্রোল করতে পারে না, ওই সময় চুপি চুপি আত্মীয় স্বজন বন্ধুদের করে ডাকে, ডেকে ফুসফুস করে কানে কানে বলে দেয় যে ওকে মার, এই তোরা মিলে ওকে মার, মেরে ফাটিয়ে ফেল, আমি বাপ হুকুম দিচ্ছি মার। অনেক বাপ আছে রাগ করে ছেলে দেখারে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যা, আমার কথা শুনবিনি মানবিনি, ঘর থেকে বেরিয়ে যা, দূর হয়ে যা, এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা। বাপ যে বেরিয়ে যেতে বলল, তাই বলে বাপ কি ছেলেটার ঘাটটা ধরে কি ঘর থেকে বার করে দেয়? কথা বলে না, বার করে দেয়? ছেলেদের ত্রুটি বিচ্ছেদে মা হিসাবে বাপ হিসাবে সন্তানদের করে শাসন করার অধিকার আছে না নাই? মা যে বাপ যে বললো বেরিয়ে যা, তাই বলে বাপ কি ছেলেটার ঘাড় ধরে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বার করে দেয়? কিছু কিছু ছেলে আছে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, বাপ এরম করে বলল থাকবো না, বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে কোথায় যাবে? বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে? কথা বলে না। কোথায় যাবে? শ্বশুরবাড়ি যা, শ্বশুর বাড়ি মধুর হাঁড়ি, দিন কত পর ঝ্যাঁটার বাড়ি। শ্বশুর বাড়ি মধুর হাঁড়ি, দিন কত পর ঝ্যাঁটার বাড়ি। আপনাদের ঝ্যাঁটা বলে না খ্যাঁকড়া বলে? শ্বশুরের ঝ্যাঁটা জুতো খাবে, মা বাপের গাল মুখ রাগ খাবে না। যাবি যা, বেরিয়ে যা। কোথায় যাবি জানা? এ আত্মীয় বাড়ি দুদিন, আর এক আত্মীয় বাড়ি দুদিন, ও বন্ধুর বাড়ি দুদিন, সে বন্ধুর বাড়ি দুদিন। এবারে কোনো জায়গায় স্থায়ী হতে পারে? কথা বলে না, স্থায়ী হতে পারে। এবারে কি করবে? ফিরে আসে, ফিরে আসে তো অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে এসে ঘরের জানলার কাছে এসে মুখি মেরে দেখে মা কোথায়, আব্বা কোথায়। ছেলে যে বাড়িতে নেই তার জন্য মা বাপের মনে চিন্তা আছে না নাই? ছেলেটা গেল কোথায়? কোথায় গেল? খেচ্ছে না, খেতে পেচ্ছে না, খেতে পাচ্ছে না, গাছতলায় বসে আছে, রাস্তার ধারে বসে আছে। বাপ খাচ্ছে, মা বসে বসে খাওয়াচ্ছে। হঠাৎ করে জানালে একটা আওয়াজ হলো। কিসের আওয়াজ হলো বলো তো? কি জানি, সে কোনো বিড়ালটা রোজ রাতে এসে ভাত তরকারি খেয়ে পালায়। হাঁড়ি খেকো বিড়াল, মনে হয় সে বিড়ালটাই এসেছে। থামেন, আমি দেখছি। গিয়ে জানলাটা খুলে মা আস্তে আস্তে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে বিড়ালটা নেই, বিড়াল পালিয়ে গেছে। বিড়ালটা এসেছিল, পালিয়ে গেছে। বাপ খাচ্ছে, মা বসে বসে খাওয়াচ্ছে। খাওয়া হয়ে গেল, বসে বসে গল্প করে। সবাই খায়, মা কিন্তু খায় না। বলেন তো দেখি, বাপের মায়া বেশি না মায়ের মায়া বেশি? আল্লাহর নিয়ামত বাবা। সবাই খায়, মা কিন্তু খায় না। শুকিয়ে শুকিয়ে মা দুর্বল হয়ে পড়ে, অসুস্থ হয়ে পড়ে। গল্প করছে বাপ বসে বসে। চলো না, রাত তো অনেক হয়ে গেল, একটু শুতে হবে তো, একটু ঘুমাবো, সকালে উঠবো, মাঠে যাব, বাজারে যাব, দোকানে যাব, অফিসে যাব, চলো না শুইগে যাই। আপনি যে শোন না, আমি যাচ্ছি। কেন তুমি? আমি একটু পরে যাচ্ছি। কেন? না, আমার একটু কাজ বাকি আছে। এত রাতে কি কাজ বাকি আছে?
কি কাজ বাকি আছে? এই ভাত তরকারি খেয়েছি, সুরো টুরো পড়েছে, পানি পড়েছে, মুছবো, থালা বাসনগুলো গোছাবো, হাঁড়ি পেতলেগুলো গোছাবো। চলেন না, ঘরে যে সুন্দর করে বিছানা করে বাপকে শুইয়ে দেয়, আপনি শোন আমি আসছি। বেরিয়ে গিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এ ঘর ও ঘর করে খুটখাট করে খামাখামি করে, আবার মাঝে মাঝে এসে মুখি মেরে দেখে ঘুমোচ্ছে না জেগে আছে। যদি দেখে জেগে আছে আবার চলে যায় পাশের ঘরে, যে খুটখাট করে, আবার কিছুক্ষণ বসে আবার এসে মুখি মেরে দেখে ঘুমাই না জেগে আছে। যদি ঘুমোচ্ছে আস্তে করে যে দরজাটা খুলে ফুসফুস করে ডাকে, চলে আয়, এই চলে আয়, যা ওই পাশে ঘরে যে শুকিয়ে যা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুকিয়ে যা। এই খেয়েছিস? খাইনি মা, তুই বস আমি আসছি। চুপি চুপি ভাত তরকারি খসিয়ে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে ছেলেকে খাওয়াই নে, একটু হানা কিছু বলো। পানি টানি খেয়ে মুখ টুক ধুইয়ে তুই শো। যতই আত্মীয় বলো, বন্ধু বলো, বাবা, যতক্ষণ তোমার রস আছে, রস অনেক বন্ধু জুটবে। রস ফুরিয়ে গেলে এক সপ্তাহ ব্যারামে বিছানায় পড়ে থাকবে, একবার কেউ উঁকি মেরেও দেখে না। খেয়েছিস? যা দুনিয়াতে মা বেছে নে, তার এই কথাটা জিজ্ঞাসা করার মতন আর কেউ নাই, আর কেউ। বুঝলে, তুই শো চুপ করে কাঁথা মুড়ি দিয়ে, পাশে ঘরে তোর বাপ আছে, দেখি সারা শব্দ করিস নি, চুপ করে শুয়ে থাক কাঁথা মুড়ি দিয়ে, ঘুমায়। সকালবেলায় ওঠে ঘুম ভাগে। বাপ যদি বুঝতে পারে ছেলে ঘরে এসেছে, রাগ আছে না নাই? কথা বলে, রাগ আছে না নাই? হেমাকতি দেখি গা গরম দেখে চলে গেলি, ফিরে এসছিস, হ্যাঁ? ঘা কতক দেয়, বাবারে মারে, মা গো বাবা গো, মা গো বাবা গো। মা কিন্তু ছুটে আসে, এসে দেখে। মা ছেলের কান্না সহ্য করতে পারে না, ছুটে গিয়ে আটকায়। কি করছেন বলুন তো আপনি? ছেলেটাকে গরু ছাগলের মতো মারছেন, সরেন তো দেখি আপনি। ছেলে মেয়েকে এরকম করে মারে, আপনি সরেন তো। ছেলেকে ছাড়াতে গিয়ে মায়ের গাও দু এক গা পড়ে না? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দা ত্রুটি বিচ্ছেদ অন্যায় অপরাধে আযাব দেন, জাহান্নামের আযাব দেন। বান্দা আযাবে চোটে চিৎকার দিয়ে কান্নাকাটি করে, আল্লাহ 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 আল্লাহ, অন্যায় করবো না আল্লাহ, আর গুনাহ করবো না আল্লাহ, আল্লাহ আমায় ক্ষমা করে দিন, আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই সময় আযাবের ফেরেশতাতে করে ধমক দেন, ও আযাবের ফেরেশতারা, আমার বান্দাকে আযাব দিও না, আযাব বন্ধ করো। আমার বান্দা আমার কাছে কান্নাকাটি করছে, আমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছে। আমি আল্লাহ যদি বান্দাকে ক্ষমা না করি, মাপ যদি না করি, আমার বান্দার আর নাজাত নাই, আমার বান্দার দ্বিতীয় কোনো খোদা নাই, তার কাছে গিয়ে নাজাত পাবে। ও আমার ফেরেশতারা, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার বান্দার খালি হাত দুটা ফিরিয়ে দিতে আমাকে বড় লজ্জাবোধ মনে হয়। ও আমার ফেরেশতারা, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমার নাম রহমান, আমার নাম রহিম, আমার নাম গফফার, আমার নাম গফুর। আমি আল্লাহ পাক আমার গফুর রহিমের নামের খাতিরে আমার বান্দা বান্দির জীবনের পাহাড় গুনাহগুনিকে আজকে মাফ করে দিলাম। জোরে বলেন না সুবহান, জোরে বলেন না সুবহান।
ও মাইজানেরা, মায়ের থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার বান্দা বান্দির উপরে মায়ের থেকে কোটি কোটি গুণ বেশি মায়া। জোরে বলো, আরো জোরে বলো সুবহান। খবরদার আল্লাহ ভোলা রসুল ভোলা হইও না বাবা, আল্লাহ ভোলা রসুল ভোলা হবেন না। আল্লাহ ভোলা রসুল ভোলা যদি হয়ে যাও তাহলে জানবেন কপালে কিন্তু কষ্ট আছে। আল্লাহ পাক জাহান্নাম বানিয়েছেন বান্দাকে ভয় দেখানোর জন্য, আর বেহেশতে বানিয়েছেন আল্লাহ পাক তিনি তিনার বান্দা বান্দিদের সুখ শান্তি আরামের জন্য। জোরে বলবেন না, আর একটু জোরে বলা যাবে না? গজব আর রহমত দুটো কম্পিটিশন হলো। সাবাকাত রহমাতি আলা গজবি, আল্লাহ বলে আমার বান্দাকে আমি আল্লাহ আযাব দিই, গজব দিই। আমার আযাব গজবকে কে ঠান্ডা করবে? আমার আযাব গজবকে ঠান্ডা করার কারো ক্ষমতা নাই। আল্লাহ পাক বলেন রহমত আর গজব দুটো কম্পিটিশন হলো, গজবে হেরে গেছে, রহমত জিতে গিয়েছে। জোরে বলুন সুবহান। আমার বান্দাকে আমি আল্লাহ আযাব গজব দিই, ওই আযাব গজবকে আমি আল্লাহ পাক আমি নিজে আমার রহমত দিয়ে ওই আযাব গজবকে আমি আল্লাহ নিজেই ঠান্ডা করি। বুঝলেন আমার ভাইজানরা, বাপজানেরা, যুবকেরা, শুধু মাফ করেন না, মাফ করার সাথে সাথে আসামির খাতা থেকে ও নামটাকেও মুছে ফেলেন। জোরে বলবেন। আল্লাহর নিয়ম কিন্তু আলাদা, দুনিয়ার মতন নয়। একটা মানুষ চুরি করে, ডাকাতি করে, খুন করে, গুন্ডামি মস্তানি করে, পুলিশ প্রশাসন এসে ধরে নিয়ে যায়, থানায় নিয়ে যে শাস্তির সাজা দেয়, জেল জরিমানা হয়। আসামিকে যখন ছেড়ে দেয় থানাতে, আসামির খাতায় ওই বান্দার নামটা থাকে না, নামটা কেটে দেয়। কথা বলে না। আবার যদি অন্যায় করে আবার ধরে নিয়ে যায়, আবার শাস্তির সাজা দেয়, জেল জরিমানা হয়। যখন ছেড়ে দেয়, ছেড়ে দেবার সময় আবার সে আসামির খাতায় নামটা থাকে না, নামটা মুছে দেয়। যতবার অন্যায় করে ততবার ধরে নিয়ে যায়, ততবার থানাতে তার নামটা আসামির খাতায় রেখে দেয়। আল্লাহ পাকের নিয়ম সেটা নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুধু মাফ করেন না, মাফ করার সাথে সাথে আসামির খাতা থেকেও নামটাকেও মুছে ফেলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার এই বান্দা কি বেহেশতে যাবে? আমার বেহেশতি বান্দাদের কাছে গিয়ে আমার এই বান্দা যেন আসামি হিসাবে লজ্জিত না হয়। শুধু মাফ করেন না, এমন মাফ করে দেন যেন বান্দা জীবনও কোনোদিন অন্যায় গুনার কাজ, পাপের কাজ জীবনও করে নাই। জোরে বলুন সুবহান, আরো জোরে বলুন সুবহান। বুঝলেন আমার ভাইজানরা, বাপজানেরা, যুবকেরা, আল্লাহ ভোলা হইও না বাবা, রসুল ভোলা হইও না। আল্লাহ বলা রসুল বলা যদি হয়ে যাও তাহলে জানবেন কপালে কষ্ট আছে। একবার কলেমা শরীফ তিলাওয়াত করলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই বান্দা বান্দির জীবনের 4000 গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেন। জোরে বলা গেল না? দুবার পড়লে 8000 গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেয়। এমনি করে করে জীবনের গুনাহগুলি সব যদি মাফ হয়ে যায়, এবার আপনি বলুন আপনার অন্যান্য আমলের নেকিগুলো জমা আছে না নাই? ওই নেকিগুলো কি হবে?
আপনার জমা নেকিগুলো দিয়ে আল্লাহ পাক আপনার আল আউলাদ বংশধর মুরব্বীদের গুণাগুলিকেও আল্লাহ আপনার নেকির দ্বারায় তাদেরকেও আল্লাহ মাফ করে দেয়। তারপরেও যদি নেকি জমা থাকে, ওই নেকিগুলো দিয়ে আল্লাহ পাক আপনাকে বেহেশতের ভিতরে বড় মর্যাদা দান করে।